in Entrepreneurship Festival in IIT Madras. E-Summit is the Entrepreneurship Festival of IIT Madras. This is the one and only fest which has ISO certification in the whole of India. So because of which, எல்லா ஈவெண்ட்டுமே அந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். இதை நாங்கள் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணி நம்மளோட யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சொல்லி தரவே ஒரு மெயின் எய்மாக இருக்கும். So for this year's E-Summit, we have the theme as soaring through shifts. So என்னன்னா நம்ம எல்லாமே இது பண்றோம். இப்ப நிறைய ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு, நிறைய டெக் டெவலப்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லாமே பண்றதுக்காக நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் எல்லாமே அந்த எராக்கு பேஸ் பண்ணி நிறைய அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். இதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த நாங்கள் தீம் வச்சிருக்கோம். அண்ட் as part of this theme, we are also having a social campaign called Udaan. ஸோ இதில் பேசிக்கலி நம்ம வந்து ரூரல் இந்தியாவில் நம்ம இனோவேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வச்சு நிறைய நம்ம டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கு. ஸோ இது பேஸ் பண்ணி நிறைய கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ் வழியாக நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன்ஸ் நடத்தி அந்த செஷன் வழியாக நிறைய அவேர்னஸ் நடத்திருக்கோம். And other than this, you have also done multiple sessions where you are also contacting directly schools and skills where we are giving some mentorship to all the rural entrepreneurship as well. And in the separate, we also rural area kids, the girls, specifically target பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து entrepreneurship சொல்லி we are trying to motivate them to be part of this as well. And in the impact, we have also target more than around 2.5 lakh of people impact பண்ணனால இது one of the major things. And with the achievements in mind, இதோட பெருசா ஒரு வருஷமும் அந்த social campaign வழியா ரீச் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதாக சொல்லுவோம். So, continuing this, I just want to pass on the mic to Richa Agarwal ma'am, who's the faculty advisor of these entrepreneurship sessions. Thank you, Nitin. And members of the media, a hearty welcome to IIT Madras. Good afternoon. So I'll try and give you a little background of eCell and how it was, conceived as an idea amongst the students and how it has progressed over the years. What are our activities and how do we try to, serve the entrepreneurship requirements of the country, not just on the campus but beyond. Actually, that's what we are doing. So it all started with a student team, and initially in 1998, eCell was not actually in existence. It was called as C-Tides, which was a Center for Technology, Innovation, Development and Entrepreneurship Support. From 1998, the student body grew in numbers, and in 2015, we got constituted as eCell, which was the formal entrepreneurship cell of IIT Madras. And with that happening, we got a very formal structure to our activities, and we have been addressing the entrepreneurship needs on the campus and beyond, and the interest in entrepreneurship, which is kind of gaining ground nowadays, in a wholehearted manner. So from 2016, we started organizing our E-Summit, which is a culmination of the year-long activities of eCell. And it basically celebrates entrepreneurship. It also provides a forum for not only the startups, but incubators, venture capitalists, funders, students who are interested in entrepreneurship to come together, learn and exchange ideas, collaborate and kind of cultivate meaningful relationships. We have had success stories coming out of eCell, just to name a few, the Detect Technologies, the HycoVerge, Aether, Cluso, and so many others. So how does entrepreneurship cell at IIT Madras work, and how does it address the needs of the population beyond the campus? So we strive towards 3 goals, which are essentially to promote, to nurture, and to support entrepreneurship in its entirety. And we have identified 4 segments. One is the segment of the population which is interested and fascinated by the idea of entrepreneurship, but it doesn't have the courage to actually start, or they're a little confused. I shouldn't say just courage, but they may not have clarity as to what it all is about. So while they're very, very interested as an audience, they don't really do much about it. So that's the first segment. The second is the segment where people know that there is a product or a service involved, and that you have to have something which is unique and which will address the needs of the market, solve some problems. So that's the next segment, which is people who are, we'll call them entrepreneurs, who are working on a product idea, maybe at home, maybe at college with, other students who are interested in this. Then the third segment is that of early stage startups who are working on their ideas, coming towards, prototype. And then we have the fourth segment, which is the established entrepreneurs, and they are the ones who have already got a problem solving idea with them. They have conceptualized it, given it a physical form and shape, and they are getting fundings, but of course they still have to grow big and become huge successful ventures of their own.
So how do we address again now these 4 segments and their needs? So we have different events which include workshop, master classes, our event like Education 21, which is addressed to school students. And we had participation of 1,200 students across 50 schools who participated to understand what is entrepreneurship. So that's the first stage. And at the second stage, we have competitions like a product construct competition, where students who are working on, or anybody who is working on that idea of a product, comes together again. They get inputs from experts, how to modify it, how to chisel it and give it a proper shape. And then they compete. So essentially, again, for these 4 audiences, we put them through learning, we put them through refinement, and then we put them through very tight scrutiny so that they will become better. And the idea at all times is to keep them moving from the first level to the next level and to the next level and the next. To address these things, we have achieved certain milestones also in the last year more specifically. We have now partnered with 100 plus campuses. These partnerships were already happening over the years, earlier also, but we have touched 100 this year. And we are now looking at international partnerships with campuses international campuses, but essentially in 2 different ways. One is a set of partnerships with countries and their institutions where we can act as the guiders. We can help others in these countries to become entrepreneurs. And then the second, where we want to collaborate with these students in these universities to basically come up with multinational startups. That's the agenda, that's the goal. Maybe may sound a little aspirational, but we have already started, and hopefully we'll have some very positive stories to tell by next year when we are again hosting our East Summit. Then the other milestone that we have achieved is we have been wanting to showcase startups, and this year we're having a startup expo which will be in the KV grounds, and it's being set up. We are touching 100 plus registrations actually, and we have space only to accommodate 80 on KV ground and then some other places. So we'll have 100 plus startups with us during East Summit showcasing their products and offerings, which is I think a lot of effort from the ESL team. It was not easy, but they have kind of popularized it, and I think some media support has been there already for this. Besides this, we have also looked at another significant number is that of internships. We understand that our students who come in, they are looking for security, because they have worked hard and the families are also looking at the job security, maybe a placement. And entrepreneurship is not an easy road. It's also full of risks. So in order to help our students to understand what entrepreneurship is, we have started off with something called internships in startup space. We have a Wintern Fair, and we are also doing a summer internship program now, wherein students will go and they'll work with startups as any regular internship to understand what the culture is, what the pressures are, what the challenges are, and decide for themselves whether this is something which they want to do or not. So these are some of the things that we are doing here, and I think there's a lot more we can talk about. So first of all, again, as I conclude, thank you for joining us and allowing us to share what we want to share. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your appreciative words. Now I invite Professor Satyanarayana and Gumadi, Dean Students IIT Madras, to give address to the students. Audio feedback. So Satyanarayana, Dean Students, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஈசல் சமிட் பிரஸ் மீட்டுக்காக வந்திருக்கோம் எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும், அப்புறம் மாணவர்களுக்கும், அப்புறம் எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ இப்போ எல்லா ஈவெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இது இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு விளையாட்டுத்தனமாக சொல்லி கொடுத்தா சிலது ரொம்ப டீப்பாக புரியும். அதுக்காக சில ப்ரோக்ராம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று பிஸ்னஸ் குவிஸ். ஸோ இந்த குவிஸில் ஸோ மோர் இன்ட்ராக்டிவ் குவிஸ். இது நான் பண்ணுறது காமெடியன் குமார் வருண்னு வர்றாரு. ஸோ அவர் இந்த பிஸ்னஸ் குவிஸ் நடத்துறாரு பசங்களுக்கு. ஸோ காமெடி ப்ளஸ் இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் பிஸ்னஸ், அது பசங்க ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகும். அது இல்லாமல் அனதர் ப்ரோக்ராம் கால் கஹானிக்கர். ஸோ கஹானின்னா இந்த கதை சொல்கிறது. ஸோ இது
யங் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அவங்க சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. அவங்க எப்படி சக்ஸஸ் ஆனாங்க, என்னென்ன கஷ்டங்கள், எப்படி கஷ்டங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வந்தாங்க. அது வந்து அந்த ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமில் இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக இது பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் இன்னொன்று வந்து ஒரு கம்பெனி சிஓ ஆனால் எப்படி இருக்கும், என்ன ஃபீல் வரணும் நமக்கு. ஓகே, அந்த ஃபீல் வந்து போர்ட் ரூம் என்ற ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துகிறாங்க. ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் கம்பெனி சிஓ வந்தால் எப்படி இருக்கணும், என்ன இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி இதுவும் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த எல்லா ஈவெண்ட்டும், இது மேடம் சொன்ன எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லா ஈவெண்ட்ஸும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 to 600 மாணவர்கள் வந்து இது கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறாங்க. அண்டர் செக்ரட்டரி, கோகரிக்கல் செக்ரட்டரி கீழே வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 9th எடிஷன். இது இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எடிஷன். ஸோ இன்னைக்கு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி தான் நாங்கள் வந்து ஆல் இந்தியா ரிசர்ச் ஸ்காலர் சம்மிட் வந்து முடிச்சிருக்கோம். அதில் வந்து ரிசர்ச் அண்ட் இன்னோவேஷன் பற்றி பேசியிருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இன்னோவேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், எப்படி இன்னோவேஷன் வந்து டெக்னாலஜியை கொண்டு போய் ஒரு ப்ராடக்டாக கொண்டு டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ லக்கிலி வந்து ரெண்டு ஒன்றா இன்னைக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. அது ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ எல்லா மாணவர்களும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப நல்லா நடக்கணும்னு நான் வந்து வாழ்த்துக்கிறேன். வணக்கம். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. With this note, I would like to invite Mr. Soham and Sushant, student heads of Entrepreneurship Cell, IIT Madras, to highlight the uniqueness and newer editions of eSummit 2024. Hello. Good afternoon, Manana present here. Warm greetings to everyone. I am Soham Savde, the students head of Entrepreneurship Cell, IIT Madras. I will just brief you about the summit and what and all is there. So we have a summit spread across 4 conclaves. First is the Youth Conclave, second is the Innovators Conclave, third is the Startup Conclave, and fourth is Startup Essentials. I'll just brief you about all the conclaves. So when we say Youth Conclave, as it suggests youth, it's majorly there for launching of leaders of tomorrow. So to give them flavor of entrepreneurship and have multiple business and networking events to make them aware of how entrepreneurship happens, how startups function in a fun way most. Then comes the Innovators Conclave, where we that's envisioned to kind of support, like mentor and give workshops to aspiring entrepreneurs, intrapreneurs, and people who have nascent stage startups. So a lot of mentoring sessions, a lot of workshops, boot camps is happening. That these are the part of Innovators Conclave. Later, to aim the acceleration of startup growth, we have the Startup Conclave. In that, we have Elevate, which is a pitching event, which will need to lead to potential funding from the VCs. In Startup Conclave, we also have some events like Investor, where we do investor matchmaking for the startups, just reverse pitching. There are multiple professional events which are focused for accelerating growth of the startups. Furthermore, I think this was something which was highlighted by the governor at the inaugural session. Startups are in need of financial support. I mean, the support in financial, accounting, legal, taxes. So to cater that, I think that's the need of the hour. We have something called Startup Essentials, which is a newly introduced conclave, wherein we have multiple workshops, mentoring sessions, clinics, which will be there for supporting legal, finance, and tax needs of the startups. Furthermore, the Startup Conclave has 2,000 plus participating startups across India. The Youth Conclave recorded around 2,000 plus registrations and over 2.5k people who have registered in the Innovators Conclave as well. So even the Startup Essential numbers are 1,000 plus. We are also proud, as Professor Richa already highlighted, we are also proud to have 80 plus startups in the Startup Expo, which will start shortly in the KV grounds. And looking forward to the summit. Thank you so much for joining here. We encourage you all to participate in the summit. Thank you. Yes. Hi everyone, I am Sushant, Soham's co-head at the Entrepreneurship Cell. I'll just throw some light on the speakers and networking sessions that we will be having as part of eSummit. So eSummit has masterclasses of 3 categories. The content creation masterclass brings the massive new age content creators to help aspiring content creators to rapidly evolve in their content creation journey. The product and growth masterclass helps students understand the process of product development.
which will act as a supplement to the product construct competition that Professor Richa touched upon. In addition to this, we have a startup masterclass where seasoned venture capitalists and seasoned entrepreneurs talk about their journey and talk about the necessary things for a founder. eSummit is further characterized by its lineup of flagship in-spirit lecture series, where industry leaders from across sectors give talks highlighting their experiences, keeping in mind the central theme of the eSummit. So this year's lineup includes the likes of Mr. Ankur Walipu, who's a content creator and serial entrepreneur, Mr. Anand Srinivasan, who's an alumnus of IIT Madras and also the co-founder of Akasa Air. It also includes Mr. Virendra Gupta, the founder and CEO of Daily Hunt, Mr. Abhinandan Sethi, the co-founder of News Laundry, Mr. Ajit Balakrishnan, the co-founder of Reddit, Mr. Radhika Agarwal, the co-founder of Shop News, who's also the first woman unicorn founder, among many others. The central theme of eSummit is to help achieve Director Sir's vision of enabling all the companies recruiting on day one of placements to be the startups founded by IITM students. And with eSummit, we hope to achieve that vision. I request all members of the press to join us over the next 3 days of eSummit and cover the events that we are conducting, especially the Startup Expo, which is happening in KV Grounds, which is open for all. So please do cover that and help us in our mission of spreading entrepreneurship. Thank you. With this, I would like to now call upon Professor Kamakoti, who has been extremely supportive of all our initiatives, to deliver his thoughts about eSummit 2024. Okay. So, வணக்கம் எல்லாரும் இந்த பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு ஐஐடியில் வந்து ஒரு ரொம்ப விசேஷமான நாள் இன்னைக்கு. ஏன்னா நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆல் இண்டியா ரிசர்ச் ஸ்காலர் சம்மிட்டை காலம்பர் தான் முடித்தோம். அதில் மோர் தென் 160 ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி வந்தாங்க. அவங்களோட ஐடியாஸ் எல்லாம் இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. பல செஷன்ஸ் நடந்தது. அதில் குறிப்பாக டைரக்டர்ஸ் வந்து அவங்க ஒரு செஷன், டைரக்டர் ஆஃப் ஐஏஎஸ்சி, டைரக்டர் ஆஃப் என்ஐடி திருச்சி, டைரக்டர் ஆஃப் IIIT DM கர்னூல், டைரக்டர் ஆஃப் ஐஐடி ஹைதராபாத், அப்புறம் இங்கே எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ரிசர்ச்சில் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம், 2047 நம்மளோட 100வது வருஷம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் போது நம்மளோட எதிர்பார்ப்பு என்ன, ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் என்ன மாதிரியா அவங்க வந்து அவங்க ரிசர்ச்சை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், இதை பற்றி ஒரு டைரக்டர்ஸ் விஷன் கொடுத்தோம். ரொம்ப நல்லா போச்சு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த லேப்ஸ், இப்போ அட்டாமிக் எனர்ஜி ஐஜிகாரோட டைரக்டர் வந்திருந்தாரு, இஸ்ரோலேன்னு வந்திருந்தாங்க, சிஎஸ்ஐஆர் லேபரேட்டரி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் சென்டர் அவங்களோட டைரக்டர் வந்தாங்க. இது மாதிரி நேஷனல் லேப்ஸ்ல இருக்கிறவங்க அவங்களோட என்ன வாட் சார்ட் ஆஃப் ரிசர்ச், அவங்க எந்த மாதிரியான ஒரு ஆராய்ச்சி அவங்க எதிர்பார்க்கிறாங்க ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ், அது வந்து அடுத்த லெவலா இன்னொரு செஷன் நடத்தினோம். அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியிலேன்னு வந்தாங்க. ஸோ இது மாதிரி பல டிஃபரெண்ட் இன்புட்ஸ் இன்னைக்கு நடத்தி அப்புறம் நம்ம அவர் கவர்னர் சார் இன்னைக்கு வந்து ஃபைனல் வேலிடிட்டரி நடத்தினார். அந்த ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துட்டாரு. அதோட தொடர்ச்சியா இந்த eSummit இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். அதாவது முதல்ல நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும் டீப் டெக்னாலஜியில, அது அப்படியே ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆகி ப்ராடக்டா போகணும். அதுதான் ஒரு மெசேஜ் இன்னைக்கு. eSummit ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பல தடவை மீடியாத்தை பேசத்தே சொல்லியிருக்கேன். இந்தியா வந்து சூப்பர் பவர் ஆனா நிச்சயமா இன்னோவேஷன் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இது ரெண்டும் இல்லைன்னா நம்ம அந்த சூப்பர் பவர்ங்கிறது கனவு தான். நம்ம எம்ப்ளாயர்ஸ் ஆகணும், நம்ம ஐடியாஸ் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த வருஷம் லீப் இயர் வேற 366, நாங்க 366 கிராண்ட் வந்திருக்கு எங்களுக்கு. 366 பேட்டன்ஸ் ஆர் கிராண்டட். பேட்டன்ட் பெர் டே கிராண்ட் வந்திருக்கு இந்த வருஷம். அதே மாதிரி இப்ப 366 பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணிடுவோம். கிட்டத்தட்ட 342 இருக்கும். ஒரு 14 ஃபைல் பண்ணுவோம். ஒரு 20 நாள் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு ஒரு பேட்டன்ட் ஆவரேஜா ஒரு பேட்டன்ட் கிராண்ட் ஆகுது, ஒரு பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்றோம்.
இந்த அளவு இப்ப இந்த வருஷம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். அடுத்த வர வருஷங்கள்ல இது வந்து டபுள் ஆகுங்கிறது என்னோட கருத்து. மேஜர் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ், வேர்ல்ட் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு ஒரு 750-800 பேட்டன் ஃபைல் பண்றாங்க. நாங்களும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்துருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. பேட்டன் ஃபைல் பண்ணறதை விட கிராண்ட் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம ஃபைல் பண்றது ஒரு பக்கம், அவங்க கிராண்ட் ஆகணும். இதுதான் கிராண்டும் 366 வந்தது. எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு பெரிய எங்களோட பசங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெரிய மோட்டிவேஷனா அது இருக்கு. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பொறுத்தவரையில் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஒரு இப்ப கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு 350 கம்பெனிஸ் நாங்க ரிசர்ச் பார்க்ல இது மட்டும் அவங்கள இன்குபேட் பண்ணிருக்கோம். அவங்களோட வேல்யூவேஷன் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5 பில்லியன், இன்னைக்கு 42,000 கோடி அவங்களோட வேல்யூவேஷன் இருக்கு. அதுல பல இன்ட்ரெஸ்டிங் கம்பெனிஸ், குறிப்பா ஏதர் எனர்ஜி, அவங்க வந்து இங்க இந்த ஈசெல் இதோட ப்ரீவியஸ் சீடைஸ்ல இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இதுலதான் அவங்க வந்து இங்கதான் ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களோட பயணத்தை. அது மாதிரி பல நல்ல பெரிய கம்பெனிஸ் இங்க இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல்னால அவங்க உபயோகம் அடைஞ்சு ஐஐடி மெட்ராஸோட இந்த கைடன்ஸோட இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டேஜ அடைஞ்சிருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 5-6 வருஷத்துல ஒரு யூனிகார்ன் வந்துருங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. அப்புறம் வருஷத்துக்கு ஒரு யூனிகார்ன் செலிப்ரேட் பண்ணுவோங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. இது நிச்சயமா நடக்கிறதுக்கான பல சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணறது வந்து ஒரு மேல இந்த வழியா ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றோம், சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றோம், 10 பேருக்கு சர்வீஸ் பண்றோங்கிறது இல்ல. நாங்க ஒர்க் பண்றது எல்லாமே டீப் கோர் டெக்னாலஜிஸ். இப்ப 2 நாள் 3 நாள் முன்னாடி நாங்க ஓபன் ஹவுஸ் நடத்தினோம். எங்களோட C5 ஓபன் ஹவுஸ் நடந்தது. 75 டெக்னாலஜிஸ் அவங்க காமிச்சாங்க இந்த சென்டர் ஃபார் இன்னோவேஷன். அந்த 75 டெக்னாலஜி டீப் கோர் டெக்னாலஜிஸ். இப்ப எங்கள்கிட்ட இன்குபேட் ஆன கம்பெனிஸோட ஒரு ப்ரொஃபைல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்ப எங்களோட டிஸ்கவரி கேம்பஸ் போனீங்கன்னா அங்க வந்து அக்னி கூல் இருக்கு. அக்னி கூல்ங்கிறது 3D ராக்கெட்டை பிரிண்ட் பண்ணி ராக்கெட் டெக்னாலஜி. அதே மாதிரி எங்களோட போர்ட் சென்டர் இருக்காங்க, அங்க வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் உருவாகுங்கிறது எங்களோட நம்பிக்கை. ஒரு 4 ஏக்கர் லேண்ட் லெவல்ல ஒரு சமுத்திரத்தை நாங்க சிமுலேட் பண்றோம். அதுக்கு அந்த சிமுலேஷன் பண்ற அந்த சென்சார்ஸ், ஆக்சுவேட்டர்ஸ், அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எங்க ஒர்க் ஷாப்ல பண்ணி எங்க கொண்டு போட்டிருக்கோம், வெளிநாட்டுல வாங்கல. இது வந்து ஏசியாஸ் லார்ஜஸ்ட் போர்ட் சென்டர் சிமுலேஷனுக்கு. அதே மாதிரி பிளேன்ல ஒர்க் பண்றோம். இது மாதிரி 5G ஒர்க் பண்றோம். இது மாதிரி நாங்க ஒர்க் பண்றது எல்லாமே ஒரு டீப் டெக்கா இருக்கிறதுனால நிச்சயமா இது ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் டைம். ஒரு 5-6 வருஷத்துல ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு யூனிகார்ன் எங்க ஐஐடி மெட்ராஸ்ல இருந்து வருங்கிறது எங்களோட ரொம்ப பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை. இது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, நம்ம கண்ட்ரி வந்து ஒரு டெக்னாலஜி சூப்பர் பவர் ஆனா இந்த மாதிரியான யூனிகார்ன்ஸ் நம்ம ஊர்ல இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் நமக்கு அது டெக்னாலஜி சூப்பர் பவர்னா என்ன, நம்ம டெக்னாலஜி ஷுட் பி ஓன்ட் அண்ட் இட் ஷுட் பி டெவலப்ட், மேனுஃபேக்சர்ட், டெலிவர்ட் இன் அ வெரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஸ்கேலபிள் மேனர். அது வந்து நம்ம ஊர்ல நடந்தாதான் நம்ம டெக்னாலஜி சூப்பர் பவர். அதுக்கு இந்த மேஜர் ஸ்டெப்ஸ் நாங்க சென்றிருக்கோம். சோ நீங்க பல தடவை நான் மீடியாட்ட சொல்லியிருக்கேன், பட் ஏன்னா எனக்கு ரிப்பீட் பண்ணதுல ரொம்ப ஆசை. ஏன்னா முதல்ல வந்து ஒரு பையனுக்கு ஒரு ஐடியா வந்ததுன்னா இந்த ஈசெல் வருவாங்க. இந்த ஈசெல் அந்த ஐடியாவை ஒரு பேட்டன்டா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த பேட்டன்டபிள் ஐடியாவை எடுத்துன்னு போய் அவன் சென்டர் ஃபார் இன்னோவேஷன் போனா அவங்க வந்து அந்த பேட்டன்டட் ஐடியாவை ஒரு டிசைனா மாற்றி கொடுப்பாங்க. அந்த சென்டர் ஃபார் இன்னோவேஷன் பில்டிங்லயே முதல் மாடியில நிர்மான் இருக்கு. அங்க போனாங்கன்னா அந்த டிசைனை புரோட்டோடைப்பா மாத்தி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் நம்மளோட 5 இன்குபேட்டர் இருக்கு. அந்த இன்குபேட்டர் ஸ்டார்ட் அப்பா பண்ணி கொடுப்பாங்க. இப்ப நம்ம கோபாலகிருஷ்ணன் தேஷ்பாண்டே சென்டர் இருக்கு. அந்த ஸ்டார்ட் அப் நல்லா மென்டார் பண்ணி அவங்கள பெருசாக்குவாங்க. இது மாதிரியான ஒரு ஐடியால இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப், அதுல இருந்து ஒரு யூனிகார்ன் போற அளவுக்கு உள்ள ஒரு ஈகோ சிஸ்டமை நாங்க கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஐஐடி மெட்ராஸ். அதுல ரொம்ப, அதாவது ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல் தான், செல் தான் அதோட ஆரம்பம். செல்ல என்ன பண்றோம் நாங்க? செல்ல நாங்க பண்ணது என்னன்னா, இப்ப நிறைய விஷயங்கள் பண்றோம். ஒரு யங் இண்டிவிஜுவல்
அவன் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னா அவனுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ, அந்த யங் இண்டிவிஜுவலுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதுக்கு அதுல உள்ள ஒவ்வொரு டச் பாயிண்டையும் நாங்க இந்த தடவை கவர் பண்ணிருக்கோம். இது போருமாங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயத்துல இது போராது, இன்னும் நிறைய பண்ணணும். பட் இது நல்ல ஒரு லெவல், நல்ல பிராட் லெவல்ல இப்ப டச் பண்ணிருக்கோம். குறிப்பா நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு பூட் கேம்ப் அப்படின்னு ஒண்ணு நடத்துறோம். இந்த பூட் கேம்ப்ங்கிறதுனா ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் அப், அவனுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கு, அதை என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, எப்படிலாம் நீ ப்ராக்ரஸ் பண்ணலாம், எப்படி பண்ணா சக்சஸ் ஆகும், இப்படி பண்ணா ஃபெயிலியர் ஆகும், இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள் வரும், இப்படிதான் நீ இதை பிட்ச் பண்ணணும், இது மாதிரியான அந்த ஒரு நோஹவ், நீ இப்ப இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா வச்சிருக்க, இதை எப்படி நீ சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு நோஹவ், இதுதான் இந்த பூட் கேம்ப்ல நடத்துறோம். இந்த பூட் கேம்பும் நிறைய ஒரு 4 ட்ராக் இருக்கு, நிறைய ஒரு 700+ ஸ்டார்ட் அப் இந்த வருஷம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த பூட் கேம்ப் ஒரு நாள்ல ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் லாஸ்ட் 1 ஃபைனான்சியல் இயர்ல நடத்திட்டு வரோம். அது வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி இப்ப வந்து எலிவேட் அப்படின்னு ஒண்ணு நடத்திருக்காங்க. இதுல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு ஸ்டேட்லயும் போய் அதுல இருக்கிற டாப் ஸ்டார்ட் அப்ஸை கூட்டி வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க. இது வந்து இந்த யங் ஸ்டார்ட் அப் இல்ல, இவங்க கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஸ்டார்ட் அப், அவங்கள்ட்ட ஐடியா ஆல்ரெடி இருந்திருக்கு, நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லி அதை ஒரு டீம் அந்த ப்ராடக்ட் எவாலுவேட் பண்ணி அதுல டாப் 3 டீம்ஸை கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு பிரைஸ் கொடுக்கறோம். இது என்னன்னா இப்ப வந்து பல இதுக்கு இப்ப நீங்க ஒரு பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்டா இருந்தா அந்த முதல் ஸ்டேஜ் கிடைக்கணும்னு சொல்றான் இல்லையா, அதான் எலிவேட் கொடுக்கறது. அவங்களுக்கு முதல்ல வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட ஒரு லார்ஜ் ஆடியன்ஸுக்கு சொல்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இந்த இதுல. அடுத்தது வந்து இந்த எஜுகேஷன் 21 அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணிருக்காங்க. இதுல வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல போய் உனக்கு வந்து இது மாதிரி ஐடியாஸ் இருந்தா நீ நர்ச்சர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூல் லெவல்ல கொண்டு போய் இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஐடியாவை நம்ம வந்து செஞ்சிருக்கோம். இதையும் தாண்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இப்ப எனக்கு ஐடியா இருக்கு, ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, புரோட்டோடைப் இருக்கு, இதை ஒரு இன்குபேட்டர்ல போய் பிரசன்ட் பண்ணி அந்த இன்குபேட்டர் நம்மள இன்குபேட் பண்ணணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ இன்குபேட்டர் என்ன, வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் த இன்குபேட்டர், இதுதான் முதல் கேள்வி. சோ அதுக்காக இன்குபேட்டர் சம்மிட்னு ஒன்னு பண்ணிருக்காங்க. சோ எனக்கு ஆச்சு ஐடியாலாம் வந்துட்டு நான் இப்ப போய் ஒரு இடத்துல இப்ப ஐஐடி மெட்ராஸ்ல 5 இன்குபேட்டர் இருக்கு. மதர் இன்குபேட்டர், ஐஐடி மெட்ராஸ் இன்குபேஷன் செல், ஹெல்த் டெக்னாலஜிக்கு ஒரு இன்குபேட்டர், சைபர் பிசிக்கல் சிஸ்டம்க்கு ஒரு இன்குபேட்டர், பயோக்கு ஒரு இன்குபேட்டர், ரூரல் டெக்னாலஜிக்கு இன்குபேட்டர். இப்ப இந்த இன்குபேட்டர் எந்த இன்குபேட்டரை நான் செலக்ட் பண்ணும், எப்படி போய் அவங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணும், வாட் வில் தே பி லுக்கிங் ஃபார், இதை பத்தியான ஒரு சம்மிட் நடத்திருக்காங்க. அதுல நிறைய 150 மேல ஸ்டார்ட் அப் அதுல பங்கெடுத்திருக்காங்க. அதையும் தாண்டி இப்ப வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்னா என்ன, சரி நான் டிசைன் டு ப்ராடக்ட் வரது, ஹவு டு யூ கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ப்ராடக்ட் பண்றேன், ஆனா $1 மில்லியன் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. ரொம்ப சீப்பான ப்ராடக்ட், அது சரியா வேலை செய்யல, யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும், அது காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கணும், இன்னைக்கு உள்ள உலகத்துல உள்ள சம் ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணணும். இது மாதிரி எப்படி நீங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவீங்க, குறிப்பா அந்த ப்ராடக்ட்டை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவீங்க. இப்போ ஒரு இடத்துல போய் அதை எக்ஸ்போ பண்ணிட்டா யாராவது ஒரு மேஜர் கம்பெனி அதை பார்த்துட்டு அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களால அவங்களோட சண்டை போட முடியாது. சோ அதோட பேட்டன்டிங் எப்படி பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரியான சில வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியாஸ் அதை அந்த ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் அப் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது ஒரு நிறைய இப்ப வந்து ஒரு விசி வேணும், ஒரு இன்குபேட்டர் வேணும், ஒரு மென்டார் அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் வேணும், ஒரு லீகல் டீமும் வேணும், இதை எப்படி இது பண்ணணும், ஒரு மார்க்கெட்டிங் டீம் வேணும். இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஐடியாவோட இத்தனையும் சேர்ந்தாதான் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப் வரும். இப்ப நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதே எனக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர், ஒரு லீகல் எக்ஸ்பர்ட், இதெல்லாம் போட ரொம்ப கஷ்டம். சோ இதுக்கான ஒரு சில இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அது முக்கால்வாசி அந்த இன்குபேட்டர் கொடுக்கணும். பட் இன்குபேட்டர் வந்து ப்ராப்பரா கொடுக்கறாங்களா, அதுக்கப்புறம் இப்போ இவங்க ஒரு கம்பெனி மாதிரி போறாங்க, எந்த மாதிரியான லீகல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும், ஐபி இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் வரலாம், நீங்க சக்சஸ் ஆகிற மட்டும் யாரும் உங்களை கண்டுக்க மாட்டாங்க, சக்சஸ் ஆகி ரெண்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்தவொடனே மேல வந்து என்னோட ஐபி எடுத்த உன்னோட ஐபி எடுத்த எல்லா சண்டையும் அப்பதான் ஆரம்பிக்கும். சோ இதெல்லாம் எப்படி நீங்க இது பண்ணுங்க, ஹவு டு யூ ப்ரொடெக்ட் இட், இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போட சக்சஸுக்கு காரணமா இருக்கு. அததான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் மீட்னு வச்சு அத ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மீட் அப் அப்படின்னு ஒரு
இது வச்சு அதுல கிட்டத்தட்ட 200 வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், 2000 ஸ்டார்ட் அப், 10 இன்குபேட்டர்ஸ், 50 ஆக்சிலரேட்டர்ஸ். ஆக்சிலரேட்டர்ஸ்னா யாருன்னா இது மாதிரி ஒரு ஐடியா இருந்தா அதை குயிக்கா கொஞ்சம் ஃபண்ட் பண்ணி அந்த ஐடியாவை இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராங் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் கொண்டு போறவங்க ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் அது பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப நான் இன்னைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா ஸ்டார்ட் அப் யாத்ரா அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறோம். இன்னைக்கு பெங்களூர்ல இருந்து அது ஆரம்பிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க. வர இடத்துலாம் அவங்க என்ன இது மாதிரி பல இன்குபேட்டர்ஸோட, நிறைய காலேஜஸ் இருக்கு, நிறைய இன்குபேட்டர்ஸ் இருக்கு, அவங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணி இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை பத்தி சில இதெல்லாம் அவங்க அங்க அதோட ஒரு விழிப்புணர்வு அங்க கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இதையும் தாண்டி இங்க ஸ்டார்ட் அப் எக்ஸ்போ இங்க நடக்க போறது கேவி கிரவுண்ட்ஸ்ல. அது 100 ஸ்டார்ட் அப் மேல ஷோகேஸ் பண்ண 75 தான் இடம் இருக்கு. 100 பேர் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. இதையும் தாண்டி இப்ப இது எல்லா காலேஜஸுக்கும் நம்ம மீடியா நண்பர்கள் மூலமா தெரிவிச்சுக்க விரும்புறேன். நீங்க இன்டர்ன்ஷிப்னு சொல்லி ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு கம்பெனிக்கு அனுப்புறதை விட அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பை ஒரு இன்குபேட்டட் கம்பெனிக்கு பண்ணலாம். இப்ப நான் நேத்திக்கு தான் நாங்க செனட்ல பேசியிருந்தோம், இத நேத்திக்கு அப்ரூவ் ஆயிடுத்து. இப்ப நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இங்க நான் ஒரு கம்பெனி ஃபவுண்ட் பண்ணேன்னா அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பை என் கம்பெனிலேயே பண்ணலாம். எதுக்கு வெளியில போய் பண்ணணும்? நான் என் கம்பெனி பண்ண இந்த கம்பெனில தான் விருத்தியாகும். அது மாதிரி நாங்க இப்ப இந்த சம்மர் அண்ட் வின்டர் இன்டர்ன் ஃபேர்னு ஒன்னு கிரியேட் பண்றோம். இல்ல ஐஐடி மெட்ராஸோட பசங்க இந்த மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப்ல போய் ஒர்க் பண்ணி அங்க கொஞ்சம் அந்த ஸ்டார்ட் அப்புக்கு உபயோகமா இருக்கலாம். அவங்க அதுலயே போய் அவங்க ஒரு பார்ட்னரா ஜாயின் பண்ணலாம், ஃபவுண்டர் ஆகலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். எல்லாத்தையும் எனேபிள் பண்றோம். அது மாதிரி இந்த சம்மர் அண்ட் வின்டர் இன்டர்ன் ஃபேர் இப்ப இதையும் இதுல ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் இப்ப செபிலேருந்து வராங்க, நாஸ்காம்லேருந்து வராங்க, பைனான்சியல், லீகல், டாக்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன். இப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸோட நீங்க டீல் பண்ணும், இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோட டீல் பண்ணும், அப்புறம் இந்த லேபர் டிபார்ட்மெண்டோட டீல் பண்ணும். சோ எல்லாமே எப்படி டீல் பண்றது, அதாவது 5இல் விளையாதது 50இல் விளையாது அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லையா. அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிற டைம்க்கே நீங்க அந்த சில பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் அவங்களை அலைன் பண்ண விட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப் அதோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதோட கவர்னன்ஸ் நல்லா இருக்கும். சோ இது மாதிரியான சில விழிப்புணர்வுகள் அதுல கொடுக்கறோம். இதுல அந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ் மூலமா ஃபைனான்ஸ், லீகல் அண்ட் டாக்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பற்றியும் சொல்றோம். அது தவிர நிறைய லெக்சர்ஸ், நிறைய மாஸ்டர் கிளாஸஸ், இவர் குமாடி சார் சொன்ன மாதிரி இங்க பிசினஸ் குவிஸ். சோ ஓவராலா ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல சக்சஸ் வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டா அனலைஸ் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்லயும் நாங்க ஒரு விதமான ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி இந்த வர ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸ் இருக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆண்டர்ஷிப், நீ ஒன்னால் முடியும் தம்பி அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸை கொடுக்கறது தான் இந்த சமிட்டோட நோக்கம். இதுல நீங்களாம் இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுல ரொம்ப சந்தோஷம். 2 நாள் நடக்க போகுது. ஸோ நீங்க எப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கலாம்